اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، غزہ کے حالات کو لے کر پھر بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، جنگ بندی سیز فائر ہونے کے باوجود، جنگ بندی کا سیز فائر کا ایگریمنٹ اور وعدہ ہونے کے باوجود بھی اسرائیلی آتنکوادی بمباری کر رہے ہیں۔ گزشتہ کل رفح پر اسرائیل نے بمباری کی جس میں 3 حماس ارکان، مجاہدین ارکان شہید ہوئے ہیں۔ اسرائیل کا موبائل گھر اور بھاری سامان لانے سے انکار اپنی ذمہ داریوں سے صاف انکار ہے جن پر اس نے جنگ بندی معاہدے کے دستخط کیے تھے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ غزہ پٹی کے جنوب میں رفح شہر کے مشرق میں غزہ میں پولیس افسران کے ایک گروپ پر اسرائیلی ڈرون نے بمباری کر دی۔ حماس کے 3 سیکیورٹی اہلکار انسانی امداد کی فراہمی کے دوران جاں بحق ہو گئے، یعنی اسرائیلی آتنکوادی وعدہ خلافی کر رہے ہیں اور ان کا ناجائز باپ ان کو پوری طریقے سے مدد کر رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ سے 2000 ٹن وزنی بموں کی کھیپ اسرائیل پہنچ گئی ہے۔ اسرائیلی وزارت دفاع کے مطابق گزشتہ رات کو پہنچنے والے جہاز سے 2000 پاؤنڈ وزنی بموں کی بڑی مقدار ایئرپورٹ پر اتاری گئی، یعنی اسرائیل پہنچ گئی ہے۔ امریکہ پوری طریقے سے اسرائیل کی مدد کر رہا ہے اور اسرائیل سیز فائر، جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ناظرین، مغربی افریقی ملک مالی سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ مالی میں غیر قانونی طور پر سونے کی کان بیٹھ گئی، یعنی سونے کی تلاش مہنگی پڑ گئی اور اس کان کے بیٹھ جانے سے 48 افراد ہلاک ہو گئے، متعدد لاپتہ ہے۔ یہ افریقی ملک مالی میں سونے کی غیر محفوظ کانکنی انسانی جانوں کے لیے مسلسل خطرہ بنی ہوئی ہے اور مغربی ملک افریقہ میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ پولیس ذرائع نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ بعض متاثرین پانی میں جا گرے جن میں ایک خاتون بھی شامل تھی جس کی پیٹھ پر اس کا بچہ موجود تھا۔ مالی افریقہ کے بڑے سونے پیدا کرنے والے ممالک میں ایک ملک ہے، لیکن غیر منظم کانکنی اکثر خطرناک حادثات کا سبب بنتی ہے۔ گزشتہ کل بھی یہ سونے کی تلاش مہنگی پڑ گئی، 48 افراد کی موت ہو گئی۔
नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर इस वक्त अमेरिका से आ रही है। जी हाँ, अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रम्प जो अभी फिर इलेक्शन जीते हैं और प्रेसिडेंट बने हैं, तो ट्रम्प के खिलाफ फैसले देने वाले जजेस इनको हटाने के लिए कार्रवाई का ऐलान हो गया। इस पेशरफ्त ने अमेरिका में अदलिया और एग्जीक्यूटिव इन दोनों के दरमियान कशीदगी को मजीद बढ़ा दिया है। अमेरिकी रिपब्लिकन अराकीन कांग्रेस ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों को रोकने वाले 2 विफाकी जजेस के खिलाफ मुआखजे की कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। यानी अब अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जिन जजेस ने उस जमाने में जब ये सदर नहीं थे और फैसला दिया था, तो अब उन जजों से बदला निकाला जा रहा है और उनसे इंतकाम लिया जा रहा है और उन ट्रंप के खिलाफ फैसले देने वाले जजेस को हटाने के लिए कार्रवाई का ऐलान कर दिया गया है। नाज़रीन, म्यांमार जिसे हम बर्मा भी कहते हैं, वहां से एक बड़ी खबर आ रही है कि म्यांमार में साइबर फ्रॉड के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि 10,000 अफराद को बेदखल करने की तैयारी म्यांमार में की जा रही है। म्यांमार के एक नस्ली मलेशिया ग्रुप ने ऐलान किया है कि वो अपने जेर कंट्रोल इलाके से 10,000 अफराद को बेदखल करके थाईलैंड भेज देगा। ये इक़दाम साइबर जराइम के अड्डों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन का हिस्सा है। और आप जानते हैं कि साइबर क्राइम पूरी दुनिया में हो रहे हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में तो रोजाना लाखों साइबर क्राइम होते हैं, मगर हमारे यहाँ साइबर फ्रॉड करने वालों को कोई सजा नहीं मिल पाती है, वो गिरफ्त में भी पकड़ में भी नहीं आ पाते हैं। खैर, म्यांमार ने एक बड़ा कदम उठाया है और साइबर फ्रॉड करने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन म्यांमार की हुकूमत ने किया है। 10,000 अफराद को बेदखल करके थाईलैंड भेजने का ऐलान किया है। यानी गोया कि साइबर फ्रॉडियों पर यह एक बड़ी कार्रवाई होगी, उन्हें मुल्क बदर किया जाएगा, उन्हें तड़ी पार कर दिया जाएगा। नाज़रीन, एक बड़ी आखिरी खबर मेरी निगाहों के सामने मॉरिशस से आ रही है। जहां मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में मॉरिशस के साबिक वजीर आजम एक्स प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। 24 लाख डॉलर बरामद हुए हैं। मॉरिशस के एक्स प्राइम मिनिस्टर को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात के तहत गिरफ्तार किया गया। तहकीकात करने वाले मालियती कमीशन FCC ने साबिक वजीर आजम की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए बताया कि उन्हें वस्ती मॉरिशस के एक हिरासती मरकज में रखा जाएगा। FCC के मुताबिक उनके रिहाइशगाह समेत कई मकामात पर छापे मारे गए, जिसके दौरान 24 लाख डॉलर बरामद हुए हैं। उनके वकील ने बयान देते हुए कहा कि साबिक वज़ीर आज़म ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात को मुस्तरद किया है और उनके खिलाफ ये मुकदमा सियासी इंतकाम का नतीजा हो सकता है। ये गिरफ्तारी मुल्क में जारी इंसदादे बदउनवानी मुहिम का हिस्सा भी समझी जा रही है। खैर, मॉरिशस में वज़ीर आज़म को गिरफ्तार किया गया है। कुछ मुल्कों में तो वज़ीर आज़म जब आदमी बनता है तो अपने ऊपर जितने केसेस है, मर्डर के, कत्ल के, दंगों के, फसाद के, करप्शन के, सारे केसेस खत्म करवा लेता है और फिर वो एकदम क्लीन चिट हो जाता है, जैसे आज ही सारे गुनाहों से पाक-ओ-साफ, जैसे आज ही माँ के पेट से वो पैदा हुआ है। लेकिन मॉरिशस में साबिक वजीर आजम को गिरफ्तार किया गया, ये भी बड़ी बात है कि कम से कम वजीर आजम को गिरफ्तार किया गया है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद जो कि ख़ानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।